Hello students, Anikant Education Society's Tulzaram Chaturchand College, Baramati welcomes all of you 12th Science Standard students for another lecture of physics. You already know that we are in the chapter Structure of Atoms and Nuclei. This is lecture number 3. Here I am Mr. Sonna Sachin from Department of Physics welcomes you for another lecture. In previous two lectures, we have studied different types of atomic models. In that, Dalton's atomic theory, Thomson's atomic model, then Rutherford's atomic model, and in last lecture we have detailed study of Bohr's atomic model and radius of Bohr's atomic model. Now see, here I have given Bohr's radius of the orbit is given by the formula Rn is equals to n square h square epsilon naught divided by pi me into z e square, where n is principal quantum number. आपण ऑलरेडी पाहिलेले पहा की बोर्सने रुदरफोर्डचं जे ॲटॉमिक मॉडेल होतं त्याच्यामध्ये मॅक्सवेल्स थिअरी ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक थिअरी अँड प्लँक्स क्वांटम थिअरी त्याने यूज केली आणि त्याच्यावरून त्याने रेडियसचं इक्वेशन काढलं. We already studied 3 postulates, and by using 2 postulates we can determine the value of radius of the Bohr's orbits, that is Rn is equals to n square h square upon into epsilon naught upon pi m e z e square. Now see, for hydrogen atom z is equals to 1. Bohr performed a number of experiments and he concluded for hydrogen atom by substituting the value of h, that is Planck's constant, which is equals to 6.67 into 10 raised to minus 34 joules second. Then another constant values, that is epsilon naught, permittivity of free space or vacuum or air, that is 8.85 into 10 raised to minus 12 SI unit. Mass of the electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg, and charge on electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So by substituting all these values, we get for n is equals to 1, R1 is equals to 0.053 nanometer, or in terms of angstrom, that is 0.53 angstrom. We know the angstrom is the unit of wavelength. Now see, this is called the Bohr radius of first orbit and is denoted by A naught, that is A naught is equals to h square epsilon naught upon pi me e square. म्हणजे हा वरचा जो फॉर्म्युला आहे याच्यामध्ये n ची व्हॅल्यू 1 पुटअप केली आणि फॉर हायड्रोजन ॲटम z इज इक्वल्स टू 1 पुटअप केलं, तर हा जो राहिलेला पार्ट आहे याला A0 असं म्हटलेलं आहे आणि ह्या A0 ची व्हॅल्यू आलेली आहे 0.053 नॅनोमीटर, मीन्स 0.53 angstrom unit. And so this we can write Rn is equals to A0 n square, and from this equation we can easily say that radius of the Bohr orbit is directly proportional to square of the principal quantum number. म्हणजे R1 असेल तर A0 चे येणार, कारण 1 चा स्क्वेअर 1. R2 असेल तर 4 टाइम्स A0 येणार, R3 असेल तर 9 टाइम्स A0 येणार. म्हणजे आपल्याला एक रेडियस ही माहिती असणार आहे, याच्यावरून आपण बाकीच्या ऑर्बिट्सच्या रेडियस इझिली फाइंड आउट करू शकतो. तर हे बोर्स रेडियस आहे. नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट, that is our energy of the electrons. Now see, according to Bohr's postulate, electrons are revolving in allowed stable orbits in which they cannot emit energy but they have definite energy, and that energy is bound to the nucleus, and electrons are revolving with that energy. Now see, the total energy of the orbiting electrons is sum of its kinetic energy and electrostatic potential energy. Thus En will be total energy, that is equals to Ke plus Pe, and En being the total energy in nth orbit. प्रत्येक ऑर्बिटची एनर्जी वेगवेगळी असणार आहे. मग आपल्याला माहिती आहे कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय असतो, 1/2 mv², म्हणजे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेलॉसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दॅट ऑर्बिट, प्लस पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय असतो, ze² अपॉन 4 pi epsilon naught Rn, and negative sign indicates that it is bound to the
nucleus. Now see, by using our previous equations of Bohr's postulates, that is, first postulate, centripetal force is balanced by electrostatic force of attraction between nucleus and electron, that is MeVn square upon Rn is equals to Ze square upon 4 pi epsilon naught Rn square. And another equation of radius in previous slide we have studied, Rn is equals to n square h square epsilon naught divided by pi me into Ze square. ही दोन इक्वेशन्स यूज करून आपल्याला ह्या एनर्जीचं इक्वेशन मिळतं. म्हणजे कसं पहा, इथं mv²/2 आहे, इथं mv² आहे, मग हा 2 इथं दोन्हीकडून मल्टिप्लाय केला, पुन्हा इथं 4 आहे, इथं राईट साईड आहे. ही सगळी इक्वेशन सॉल्व केली की आपल्याला एनर्जीचं इक्वेशन मिळतं mez²e⁴ डिवायडेड बाय 8 epsilon naught h² n². आता हे इझी आहेत स्टेप्स, तुम्हाला वाटेल हे कुठून दिलं लगेच, तर हे फक्त व्हॅल्यूज पुटअप करा, सिंपल मॅथमॅटिक्स वापरायचं, Rnची व्हॅल्यू वापरायची इथं दिलेली, त्याच्यामुळं हा e² आहे, हा e² आहे, तो raised-to-4 येतो, हा me आहे, इकडचा me आहे, हा me तसाच राहतो, झेडचा स्क्वेअर, इथे एक झेड आहे, इथे एक झेड आहे, त्याचा स्क्वेअर होतो, आणि 4 × 2, हा 2 इकडं आला की फॅक्टर 8 होतो, आणि म्हणून ही व्हॅल्यू येते -me(z²e⁴) divided by 8 epsilon naught h² n². फॉर हायड्रोजन ॲटम Z is equals to 1. ठीक आहे. आता पहा, म्हणजेच आपल्याला काय म्हणता येईल की निगेटिव्ह साईन जे आहे ते निगेटिव्ह व्हॅल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिकेट्स दॅट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड इनसाइड द ॲटम अँड इट हॅज टू बी गिव्हन एनर्जी सो ॲज टू मेक टोटल एनर्जी 0. म्हणजे इथं काहीतरी एनर्जी असेल, मायनस एनर्जी असेल, तर तेवढी प्लस एनर्जी इथं द्यावी लागेल की जेणेकरून तिथली टोटल एनर्जी काय होईल, 0 होईल. म्हणजेच तो इलेक्ट्रॉन काय होईल, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पासून फ्री होईल, टू फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. मग आता याच्यावरून ह्या कन्सेप्टवरून आपल्याला काही पुढे जाऊन डेफिनेशन्स येतात. पहा, आता याच्यामध्ये कसं दिलेलं आहे आपल्याला की एनर्जी जी आहे ती एनर्जी इन्क्रीज होते किंवा बिकम्स लेस निगेटिव्ह, कमी कमी होत जाते विथ इन्क्रीज इन एन, कारण व्हॅल्यू मायनस आहे. मग आता आपल्याला पुढचा पॉईंट काय येतो, तर सबस्टिट्युटिंग व्हॅल्यू ऑफ एच, म्हणजे या एनर्जीच्या इक्वेशनमध्ये पुन्हा प्लँक्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू 6.67 × 10⁻34 joules सेकंड, पुन्हा परमिटिव्हिटीची व्हॅल्यू एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12 SI युनिट, पुन्हा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me आहे ॲक्च्युली इथं 9.1 × 10⁻31 kg, आणि चार्जची व्हॅल्यू पुन्हा इलेक्ट्रॉनचा चार्ज किंवा प्रोटॉनचा चार्ज तोच असतो 1.6 × 10⁻19 कूलम. मग बाय सबस्टिट्युटिंग दीज व्हॅल्यूज वी गेट द व्हॅल्यू -13.6 Z² n² इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. आता झेड आणि एन हे का सेपरेट राहिले, बाकी कॉन्स्टन्स पुटअप केले आपण, कारण झेड हा ॲटॉमिक नंबर आहे, प्रत्येक इलेमेंट करता वेगळा येईल तो. आपण हायड्रोजन करता घेतला तर फक्त 1 येईल तो, आणि n² येईल. n मीन्स द नंबर ऑफ ऑर्बिट, म्हणजे प्रत्येक ऑर्बिटची एनर्जी ही वेगवेगळी असणार आहे, आणि त्याची व्हॅल्यू येते -13.6 Z² n² इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आपण लास्ट इयरला 11th स्टँडर्डमध्ये पाहिलेलं आहे की इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज द युनिट ऑफ एनर्जी. हे एनर्जीचं युनिट आहे, लक्षात ठेवा. म्हणजे ज्या प्रमाणात न्यूक्लियस भोवती वेगवेगळ्या ऑर्बिट्समध्ये इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व्ह होत असतो, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनची रिव्हॉल्व्ह होण्याची जी एनर्जी आहे, व्हेलॉसिटी आहे, ती कशी राहते, कॉन्स्टंट त्या ऑर्बिटमध्ये. आणि जसं जसं ऑर्बिटचा नंबर वाढत जाईल तशी एनर्जी लेस निगेटिव्ह होते, म्हणजे कमी कमी होते पण निगेटिव्हली कमी होते, जसं जसं इन्क्रीज होईल त्याप्रमाणे. येते लक्षात. तर नेक्स्ट पहा, फॉर n इज इक्वल्स टू 1. आता n ची व्हॅल्यू जर 1 वापरली म्हणजे फर्स्ट ऑर्बिट लगेच न्यूक्लियसच्या जवळचं, त्याला म्हणतात ग्राउंड स्टेट. फर्स्ट ऑर्बिटला काय म्हणतात, ग्राउंड स्टेट, लक्षात ठेवा. आणि ऑर्बिट्स हॅव्हिंग हायर व्हॅल्यूज ऑफ n आर कॉल्ड एक्सायटेड स्टेट्स ऑफ ॲटम. म्हणजे फर्स्ट ऑर्बिटला ग्राउंड स्टेट म्हणायचं, सेकंड ऑर्बिटला फर्स्ट एक्सायटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिटला सेकंड एक्सायटेड स्टेट, फोर्थ ऑर्बिटला थर्ड एक्सायटेड स्टेट, म्हणजे पहिलं ग्राउंड आणि बाकीच्या एक्सायटेड स्टेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अशा पद्धतीने. पुढं लक्षात दिलं आपल्याला. आता इथं पहा, आपण या डेफिनेशन्स केला. इफ द इलेक्ट्रॉन इज nth ऑर्बिट इट इज सेड टू बी nth एनर्जी स्टेट. फॉर हायड्रोजन ॲटम, आता इथं तुम्हाला एक डायग्रॅम दिसते समोर,
तर हा जो आहे ही डायग्राम कशाची आहे तर एनर्जी लेवल्स अँड ट्रान्झिशन बिटवीन देम फॉर हायड्रोजन ॲटम. आता ही एनर्जी जी आहे ती आपण एक प्रमाणात दाखवलेली स्केल प्रमाणे नाही आहे पण तुम्हाला एक दाखवलेली की कशा पद्धतीने ही येते. आता ही ग्राउंड स्टेट जी आहे इथं E1 ची व्हॅल्यू पुटअप केली तर पहा म्हणजे झेडची व्हॅल्यू पण 1 हायड्रोजन करता आणि फर्स्ट ऑर्बिट घेतलं तर Z² N² 1 1 येईल म्हणजे E1 ची व्हॅल्यू काय होईल -13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट ती इथं दाखवलेली पहा. आता नेक्स्ट झेडची व्हॅल्यू 1च येणार कारण आपण हायड्रोजन ॲटम कन्सिडर करतो. एन ची व्हॅल्यू 2 घेतली तर 2^2 म्हणजे 4 म्हणजे -13.6 डिवायडेड बाय 4 ती व्हॅल्यू येईल -3.4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. सिमिलरली फॉर थर्ड ऑर्बिट E3 -13.6 डिवायडेड बाय 9 म्हणजे ती येईल -1.51. नेक्स्ट En -13.6 डिवायडेड बाय 16 ती येईल -0.85 म्हणजे अशा पद्धतीने ही व्हॅल्यू मायनसमध्ये. आणि लास्टली ज्यावेळेस इन्फिनिटी येईल एनिथिंग अपॉन इन्फिनिटी विल बी 0. सो इन द लास्ट ऑर्बिट वी कॅन नॉट से विच ऑर्बिट इट. आपण सांगू शकत नाही लास्ट म्हणजे कितवं ऑर्बिट आहे कारण इन्फिनिटी त्यामुळे माहिती नसणार. फक्त ॲटॉमिक नंबर माहिती असेल तर आपण ते सांगू शकतो किती ऑर्बिट्स असतील. पण ॲटॉमिक नंबर पण माहिती नसेल किंवा ऑर्बिटची संख्या माहिती नसेल तर एनर्जी सुद्धा काय असणार आहे तिथं 0 असणार आहे शेवटी. आणि याला म्हणतात आयोनाइज्ड ॲटम. आणि मग आपण लास्टली ॲटॉमिक स्पेक्ट्रामध्ये पाहिलं तसं की आपल्याला हे स्पेक्ट्रल लाईन्स दिसतात की इलेक्ट्रॉन कुठूनही जर फर्स्ट ऑर्बिटला ग्राउंड स्टेटला आला तर तिथं जी सेरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाईन्स दिसते त्याला लायमन सेरीज म्हणतात. नेक्स्टली कुठूनही तो सेकंड म्हणजे फर्स्ट एक्सायटेड स्टेटला आला किंवा सेकंड ऑर्बिटला आला तर तिथं बाल्मर सेरीज म्हणतात ती विजिबल रिजनमध्ये असते. लायमन सेरीज अल्ट्राव्हायोलेट रिजनमध्ये असते. नेक्स्टली whenever electron makes transition from higher orbit to third orbit or second excited state then it is called as Paschen series. It is observed in infrared region and similarly for bracket series near infrared region and for Pfund series it is in far infrared region. आणि अशा पद्धतीने हा हायड्रोजनच्या एनर्जी लेवल्स आपल्याला इथं पाहायला मिळतात. येते लक्षात. तर अशा पद्धतीने द एनर्जी लेवल्स ऑफ हायड्रोजन ॲटम आर शोन इन दिस फिगर. द एनर्जीज ऑफ द लेवल्स आर गिवन इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. तर हे महत्त्वाचं लक्षात ठेवा. आपल्याला एक्झाम्पल्स याचे आहेत. आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये याच्यावरचे एक्झाम्पल्स घेऊया. CET JEE नीट करता खूप ह्याची एक्झाम्पल्स विचारली जातात त्यामुळे हा कन्सेप्ट आणि हा फॉर्म्युला व्यवस्थित लक्षात ठेवा. ठीक आहे. नेक्स्ट पहा आता आपल्याला पुढे जाऊन याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अन एक्सायटेड स्टेट इज कॉल्ड एक्सायटेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. म्हणजे जी एनर्जी आपल्याला ग्राउंड स्टेटवरून वरच्या स्टेटला इलेक्ट्रॉन मूव्ह करण्याकरता किंवा ट्रान्झिशन करण्याकरता लागणार आहे त्याला म्हणतात एक्सायटेशन एनर्जी. डेफिनेशन लक्षात ठेवा. नेक्स्ट मग याच्यामध्ये एक्सप्लेनेशन कसं आहे की फॉर हायड्रोजन ॲटम मिनिमम एक्सायटेशन एनर्जी फॉर सेकंड ऑर्बिट. आता फर्स्टमधून सेकंडला घ्यायचं असेल तर ती किती येणार आहे. सेकंडची एनर्जी आहे -3.4 आणि फर्स्टची एनर्जी आहे -13.6. मग या दोन्हीतला डिफरन्स जर घेतला तर तो डिफरन्स येतो -3.4 -13.6 म्हणजे तो प्लस झाला म्हणजे डिफरन्स येणार +10.2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. म्हणजे हे मिनिमम एनर्जी किती येणार आहे ती 10.2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. येते लक्षात. अशा पद्धतीने त्याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. नाऊ सी इन ऑर्डर टू रिमूव्ह or take out electron in the ground state from a hydrogen atom, that is to make it free and have zero energy, we have to supply 13.6 electron volt energy to it and it is called as ionization energy. म्हणजे जर समजा आपल्याला पहिल्या ऑर्बिटमधून इलेक्ट्रॉन बाहेर फ्री करायचा असेल तर त्याची पहिल्या ऑर्बिटची एनर्जी किती आहे -13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. म्हणजे तेवढी प्लस एनर्जी आपल्याला तिथं द्यावी लागेल की जेणेकरून तिथली एनर्जी लेवल 0 होईल. म्हणजेच ही जी एनर्जी दिली जाते टू आयोनाइज द ॲटम दॅट एनर्जी इज कॉल्ड ॲज आयोनायझेशन एनर्जी. आणि म्हणून त्याची डेफिनेशन येते पहा इथं स्क्रीनवरती दिसेल तुम्हाला. द मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to be given to an electron in the ground state of that atom to set the electron free from the orbit. म्हणजे ही मिनिमम एनर्जी आहे आणि याच एनर्जीला आपण बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हायड्रोजन ॲटम असेही म्हणतो. बाइंडिंग म्हणजे ही बाउंड असते की बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह आणि ह्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी जी कशी आहे ती निगेटिव्ह आहे.
म्हणजे जेवढी आयोनायझेशन करण्याकरता जेवढी एनर्जी द्यावी लागेल तेवढी एनर्जी ही प्लसमध्ये द्यावी लागेल, मग त्याला बाइंडिंग एनर्जी असं म्हणतात. मग त्याची पण डेफिनेशन आपण काय सांगू शकतो इझिली की इट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट, त्याला आपण बाइंडिंग एनर्जी म्हणतात. Now see, if we form a hydrogen atom by bringing a proton and electron from infinity and combine them, then 13.6 electron volt energy will be released. कारण पहिल्या ऑर्बिटची एकच ऑर्बिट असणार आहे, हायड्रोजन ॲटम म्हणले की एकच ऑर्बिट आणि त्याची एनर्जी किती असणार आहे -13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. अशा पद्धतीनं आपल्याला हे 3 डेफिनेशन आहेत लक्षात ठेवा. एक्सायटेशन एनर्जी, आयोनायझेशन एनर्जी आणि त्यालाच बाइंडिंग एनर्जी असंही म्हणतात. लक्षात ठेवा, हा एक महत्त्वाचा कन्सेप्ट आहे. अँड दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द अलाउड ऑर्बिट्स ऑफ अकॉर्डिंग टू बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल. ठीक आहे, आता पुढं पहा, आपल्याला आणखी एक्सप्लेनेशन आहे. अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉस्ट्युलेट, आता थर्ड पॉस्ट्युलेट काय होतं की ट्रान्झिशनचं, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रान्झिशन फ्रॉम mth ऑर्बिट टू nth ऑर्बिट. आता m म्हणजे हायर ऑर्बिट आणि n म्हणजे लोअर ऑर्बिट. आता आपण त्या सिरीज डायग्राममध्ये तुम्हाला दाखवलं मी की कुठूनही इलेक्ट्रॉन जर फर्स्ट ऑर्बिटला आला तर लायमन सिरीज, कुठूनही अप्परमधून सेकंड ऑर्बिटला आला तर बाल्मर सिरीज, कुठूनही थर्ड ऑर्बिटला आला तर पाश्चन सिरीज, कुठूनही फोर्थ ऑर्बिटला आला तर ब्रॅकेट सिरीज आणि कुठूनही फिफ्थ ऑर्बिटला आला तर ही झाली फंड सिरीज. आता कुठूनही याचा अर्थ काय की त्या ऑर्बिटच्या वरच्या लेवलमधून, म्हणजे लायमन करता 2, 3, 4 पासून इन्फिनिटीपर्यंत, बाल्मर करता 3, 4 पासून, ब्रॅकेट करता 4, 5 पासून, अशा पाश्चन करता 4, 5 पासून, ब्रॅकेट करता 5, 6 पासून, फंड करता 6, 7, 8 पासून. अशा पद्धतीने हे ट्रान्झिशन असतं. आणि मग ह्यांच्यामधला जो डिफरन्स आहे एक्सेस एनर्जी, दॅट इज एनर्जी ऑफ mth ऑर्बिट मायनस एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ अ फोटॉन. म्हणजे कसं आहे पहा की इलेक्ट्रॉन जम्प झाला लोअर ऑर्बिटमधून हायर ऑर्बिटला तर तो माघारी येताना काय करतो की फोटॉन इमिट करतो, कारण तिथं तो थोडाच वेळ राहतो. एखाद्याला आपण एक्साइट केलं तर किती वेळ राहतो. समजा तुम्हाला सांगितलं की उद्या सुट्टी आहे तर तुम्ही एक्साइट होता, पण परत मी सांगितलं की नाही पण मी जादा तास घेणार, तर परत आपण आहे त्या स्टेटला येतो. म्हणजे काय होतं, आपण ती स्टेट थोडा वेळ राहते, त्याला मेटास्टेबल स्टेट म्हणतात. आणि मेटास्टेबल स्टेटमधून बाहेर येताना आपण जी काही रिॲक्शन देतो, इथं काय होतं की फोटॉन इमिट होतो h nu, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाईट h nu, त्याला फोटॉन असं म्हणतात. h इज प्लँक्स कॉन्स्टंट अँड न्यू इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट लाईट रेडिएशन. लक्षात ठेवा. ठीक आहे, मग आता हा फॉर्म्युला काय येतो सिंपल, em मायनस em इज इक्वल्स टू h nu. नाऊ सी h nu इज इक्वल्स टू, आता आपण हे प्रिव्हियसली इक्वेशन्स पाहिलेली आहेत म्हणून हे परत इक्वेशन देतो पहा, mez² e⁴ 8 इप्सिलॉन नॉट h². आपण फक्त n करता पाहिलेलं होतं, आता इथं m पण ऑर्बिट आहे म्हणून हे ब्रॅकेटमध्ये घेतलेलं आहे 1/n² मायनस 1/m². आणि मायनस साईन असतं म्हणून n अगोदर आलेला आहे m नंतर आलेला आहे. इथं m अगोदर आहे इथं n नंतर आहे, इथं उलटं झालेलं आहे कारण मायनस साईन आहे, लक्षात ठेवा. म्हणून 1/n² मायनस 1/m², विच कॅन बी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ. मग ही वेवलेंथच्या स्वरूपात कसं लिहिलं, कारण इथं hc/λ येतो. हा hc इकडे घेतला पहा, इथं h आलेला आहे, येते लक्षात, आणि आता c आलेला आहे. h चा स्क्वेअर ऑलरेडी आहे, एक h वाढला म्हणून क्यूब झाला आणि हा इथं c आला आणि म्हणून इकडे फक्त काय राहिला 1/λ. ह्याला वेव नंबर असे म्हणतात 1/λ. लक्षात ठेवा, ह्याला वेव नंबर किंवा ही वेवलेंथ आहे. आणि मग हा फॉर्म्युला येतो 1/λ इज इक्वल्स टू mez² e⁴ divided by 8c epsilon naught h³ into bracket 1/n² minus 1/m², where n is lower orbit and m is higher orbit. इथं सांगितलेलं आहे m हे higher orbit आहे. हा फॉर्म्युला व्यवस्थित लक्षात ठेवा. नेक्स्ट, where c is velocity of light in vacuum and Rydberg constant RH. इथं जो व्हॅल्यू आले ह्या सगळ्या कॉन्स्टंट्स आहेत पहा, म्हणजे हे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे, हा झेड ॲटॉमिक नंबर आहे, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आहे, सी इज व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट आहे, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिव्हिटी ऑफ फ्री स्पेस आहे आणि एच हा प्लँक्स कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे सगळेच कॉन्स्टंट्स आहेत. आणि ह्या सगळ्या कॉन्स्टंटबद्दल जो स्टडी केलेला आहे ते रिडबर्ग या सायंटिस्टने स्टडी केलेला आहे, म्हणून या कॉन्स्टंटला म्हणतात रिडबर्ग कॉन्स्टंट. आणि याची व्हॅल्यू येते हे पुटअप करून झेड इज इक्वल्स टू, जर 1 घेतला आपण हायड्रोजन ॲटम करता तर व्हॅल्यू येते
1.097 इंटू 10⁷ पर मीटर. याचे जर सगळे युनिट्स आपण यूज केले तर फक्त युनिट राहतं पर मीटर, म्हणजे एका मीटर करता ही एवढी व्हॅल्यू येते, म्हणजे नियरली अबाउट 10⁷ पर मीटर. हा फॅक्टर येतो 1.097. आणि इन टर्म्स ऑफ आर द वेवलेंथ इज गिवन बाय 1/λ RH/z². कारण झेड आपण प्रत्येक ॲटम करता वापरू शकतो. इथं आपण झेडची व्हॅल्यू 1 वापरली तर डायरेक्टली व्हॅल्यू येते 1/λ इज RH इंटू ब्रॅकेट 1/n² - 1/m². आणि ज्या सेरीज डिफरंट सांगितल्या आपण लायमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रॅकेट, फंड, त्याकरता हा फॉर्म्युला अत्यंत उपयोगी आहे, लक्षात ठेवा. त्याच्यावरून वेगवेगळ्या आपल्याला स्पेक्ट्रल लाईन्सच्या व्हॅल्यूज मिळतात इथं. ठीक आहे, त्यामुळे हा बोर्स फॉर्म्युला ॲटॉमिक स्पेक्ट्रा स्टडी करण्याकरता अतिशय युजफुल आहे, येते लक्षात. आणि दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग फॉर्म्युला. इथं रिडबर्ग कॉन्स्टंट येतो. हे इक्वेशन जे आहे ते इक्वेशन जर आपण पहिल्या इक्वेशनशी कम्पेअर केलं म्हणजे हायड्रोजन स्पेक्ट्रमच्या, तर त्याच्याशी हे इक्वल येतं. पहा, म्हणजे हायड्रोजन स्पेक्ट्रमचं मागच्या लेक्चरमध्ये जे इक्वेशन पाहिलं आपण, बुकमध्ये पाहायचं असेल तर तुम्हाला 15.1 इक्वेशन आहे, ते इक्वेशन इथं याच्याशी सिमिलर येतं, येते लक्षात. तर अशा पद्धतीने हे युजिंग थर्ड पॉस्ट्युलेट आहे. आता पहा, ह्या बोर्सने जे ॲटॉमिक मॉडेल मांडलं त्याने बऱ्याचशा सुधारणा केल्या, म्हणजे अगदी लुसिफस, डेमोक्रॅटिस, डाल्टन, सर जे थॉम्सन, रुदरफोर्ड या सगळ्यांच्या मधले ड्रॉबॅक्स काढून किंवा लिमिटेशन्स होत्या किंवा त्याच्यातले काही स्टॅबिलिटीचा फॅक्टर असेल रुदरफोर्डच्या, हे सगळे फॅक्टर्स त्यांनी एक एक मिनिमाइज केले आणि त्यांनी मॉडिफाईड मॉडेल मांडलं बाय युझिंग प्लँक्स क्वांटम थेअरी अँड क्लासिकल मॅक्सवेल्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक थेअरी. पण तरी देखील ह्या बोर्स ॲटॉमिक मॉडेलला सुद्धा काही लिमिटेशन्स आहेत. जसं प्रत्येक गोष्टीला लिमिटेशन्स असतात तसं यालाही काही लिमिटेशन्स आहेत. तर ती लिमिटेशन्स आपण एक एक करून पाहूयात. पहा, तर पहिलं लिमिटेशन येतं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाईन स्पेक्ट्रा ऑफ ॲटम्स अदर दॅन हायड्रोजन. म्हणजे फक्त हायड्रोजन बद्दलच लाईन स्पेक्ट्रम सांगितला, बाकी जे इलिमेंट्स आहेत हायर ऑर्डर इलिमेंट्स त्याच्या स्पेक्ट्रम बद्दल काहीच एक्सप्लेनेशन दिलं गेलं नाही. आणि त्यात सुद्धा इव्हन फॉर हायड्रोजन ॲटम इट वॉज ऑब्झर्व्ड दॅट फ्रॉम मेनी ऑब्झर्वेशन्स दॅट देर आर ऑल्सो मल्टिपल कॉम्पोनंट्स इन सम लाईन्स. म्हणजे प्रत्येक लाईनमध्ये मल्टिपल कॉम्पोनंट्स होते, पण ह्याने फक्त एकच सांगितलं की जसं व्हिजिबल रिजनमध्ये लायमन सेरीज, अल्ट्राव्हायोलेट रिजनमध्ये लायमन सेरीज, व्हिजिबल रिजनमध्ये बाल्मर सेरीज, पुढं इन्फ्रारेडमध्ये पाश्चन सेरीज, नियर इन्फ्रारेडमध्ये ब्रॅकेट सेरीज, फार इन्फ्रारेडमध्ये फंड सेरीज, अशा सेरीज सांगितल्या. पण काही ऑब्झर्वेशन्स नंतर असं दिसून आलं की ह्या सुद्धा लाईन्समध्ये मल्टिपल कॉम्पोनंट्स येतात, की कुठे इंटेन्सिटी कमी आहे, कुठे इंटेन्सिटी जास्त आहे, आणि याच्याबद्दल काहीच बोर्स ॲटॉमिक मॉडेलमध्ये मांडलं गेलं नाही, म्हणून हे एक लिमिटेशन येतं. नेक्स्ट दुसरं एक लिमिटेशन होतं की इंटेन्सिटीज, आता मी जे बोललो ते इंटेन्सिटीज ऑफ इमिशन लाईन सीम्ड टू डिफर फ्रॉम लाईन टू लाईन अँड बोर्स मॉडेल हॅड नो एक्सप्लेनेशन फॉर दॅट. म्हणजे ऑब्झर्व प्रत्यक्ष ज्या लिमिटेशन, म्हणजे आपण काय होतं पहा की एखादा इलेमेंट आहे त्याच्यामध्ये ॲटम्स असतात आणि ॲटमचा स्टडी अगदी परफेक्ट मांडला, रुदरफोर्डने मांडला तसंच, की सेंट्रली पॉझिटिव्हली चार्ज कोर न्यूक्लियस आहे आणि त्याच्या भोवती वेगवेगळ्या ऑर्बिट्समध्ये इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व होतात विथ देअर डेफिनाइट एनर्जी, डेफिनाइट व्हेलॉसिटी, डेफिनाइट फ्रिक्वेन्सी. बट स्टॅबिलिटी रुदरफोर्डने सांगितली नव्हती, ती स्टॅबिलिटी बोर्स मॉडेलमध्ये सांगितली गेली. पण ज्या वेळेस इलेक्ट्रॉन एक्साइट होतो आणि एक्साइट होऊन तो पुन्हा आहे त्या स्टेटला येतो, त्यावेळेस जर त्या लाईन्स इमिट करतो किंवा रेडिएट करतो, त्या रेडिएट करणाऱ्या लाईन्समध्ये सुद्धा इंटेन्सिटीमध्ये फरक दिसून आला सायंटिस्टला नंतर पुढे जाऊन. आपलं रामन इफेक्ट आहे त्यांचा पण याच्याबद्दल स्टडी आहे, लक्षात घ्या, स्पेक्ट्रल लाईन्सबद्दल, तो तुम्हाला पुढे जाऊन शिकता येईल. तर याच्यामध्ये इंटेन्सिटीची ज्या व्हॅल्यूज वेगवेगळ्या येत होत्या त्या व्हॅल्यूजबद्दल काहीच सांगितलं गेलं नाही आणि म्हणून हा एक तिथं लिमिटेशन आलेलं आहे. आणि थर्ड पॉईंट आहे की याचा जो थिअरॉटिकल पॉईंट आहे की थिअरॉटिकल साईडवरती ऑल्सो द मॉडेल वॉज नॉट एंटायरली सॅटिस्फॅक्टरी ॲज इट आर्बिट्रली अश्युम्ड ऑर्बिट्स फॉलोइंग अ पर्टिक्युलर कंडिशन टू बी स्टेबल. म्हणजे फक्त असं गृहीत धरलं त्यांनी की असं जर इलेक्ट्रॉन रेडिएट होत गेला, म्हणजे एनर्जी इमिट करत गेला, तर तो जाऊन न्यूक्लियसवरती कोलॅप्स होईल, असं रुदरफोर्डच्या म्हणण्यानुसार होतं. आणि तसं जर झालं तर इलेक्ट्रॉन स्टेबल होणार नाही किंवा ॲटम स्टेबल होणार नाही. इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्विंगच असतो पण ॲटम स्टेबल होणार नाही. मग हे त्यांनी सांगितलं आणि फक्त अलाउड एनर्जी ऑर्बिट्स केली अकॉर्डिंग टू प्लँक्स क्वांटम थिअरी.
पण तिथं काहीच थेरॉटिकल एक्सप्लेनेशन दिलं नाही आणि म्हणून प्रत्येक ठिकाणी त्याला लिमिटेशन येत गेले. अँड देअर वॉज नो थेरॉटिकल बेसिस फॉर द ॲझम्पशन ऑफ स्टेबल ऑर्बिट्स. फक्त त्याने सांगितले की असं होत नाही म्हणजे ते स्टेबल असेल, पण का होतं, कशा पद्धतीने होतं याला काहीच एक्सप्लेनेशन दिलं गेलं नाही. म्हणून त्या ठिकाणी की क्वांटम स्टडी वापरलेला आहे. अ फुल क्वांटम मेकॅनिकल स्टडी इज रिक्वायर्ड फॉर द कम्प्लीट अंडरस्टँडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम्स अँड विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस 12th स्टँडर्ड. पुढे जाऊन तुम्ही रिसर्च लेवलला वगैरे तो सिलेबस तुम्हाला शिकता येऊ शकतो. म्हणून थेरॉटिकल बेसिस फॉर सेकंड पॉस्ट्युलेट बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल वॉज गिव्हन बाय सायंटिस्ट डी ब्रॉग्ली. मग सेकंड पॉस्ट्युलेटचं कसं दिलेलं आहे पहा, तर ते एक इथं थोडंसं आपल्याला वेव्हच्या स्वरूपात दिलेलं आहे. आता आपण लास्ट चॅप्टर पाहिलेलं होतं पहा, ड्युएल नेचर ऑफ मॅटर. म्हणजे त्याच्यामध्ये कसं आहे की वी हॅव सीन इन लास्ट चॅप्टर दॅट मटेरियल पार्टिकल्स ऑल्सो हॅव ड्युएल नेचर. लाईक दॅट फॉर लाईट देअर इज अ वेव्ह असोसिएटेड विथ एव्हरी मटेरियल पार्टिकल. म्हणजे लाईटचं कसं आहे, लाईट जर कन्सिडर केली आपण तर त्याला पार्टिकल नेचर पण आहे आणि वेव्ह नेचर पण आहे, असं ड्युएल नेचर आहे. असं तिथं लास्ट टॉपिकमध्ये आपण प्रूव्ह केलेलं होतं किंवा लास्ट टॉपिकमध्ये आपण स्टडी केलेलं आहे. आता हा डी ब्रॉग्ली जो सायंटिस्ट होता यांनी ते एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे ह्या ॲटम करता. म्हणजे सेकंड पॉस्ट्युलेट जे आहे अँग्युलर मोमेंटम बद्दल, त्या अँग्युलर मोमेंटमचं एक्सप्लेनेशन इथं दिलेलं आहे की जे बोर्स ॲटॉमिक मॉडेलमध्ये मांडलं गेलेलं आहे. मग कसं दिलेलं आहे पहा, तर याच्यामध्ये लक्षात येईल डी ब्रॉग्ली सजेस्टेड दॅट इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व्स ॲज स्टँडिंग वेव्स इन्स्टेड ऑफ बिईंग पार्टिकल्स. आता आपण पाहतो की इलेक्ट्रॉन पार्टिकल म्हणून मूव्ह होतोय, जसं आपण सांगितलं की प्लॅनेट्स आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस अराउंड द सन. म्हणजे जसं न्यूक्लियस भोवती इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होतात तसं प्लॅनेट्स सन भोवती रिव्हॉल्व होतात, याचं कंपॅरिझन केलं. मग ते सांगितलं. मग आता डी ब्रॉग्लीने काय सांगितलं की हे इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होताना त्यांचं पार्टिकल नेचर न घेता स्टँडिंग वेव्हचं नेचर घ्या, म्हणजे वेव्हच्या स्वरूपात ते मूव्ह होत आहेत असं. मग वेव्ह म्हटलं की त्याची वेव्हलेंथ येणार. मग त्याने कसं सिंपल कन्सेप्ट मांडला की पहिलं ऑर्बिट आहे म्हटल्यावर एक वेव्ह λ1 येणार, दुसरं ऑर्बिट म्हटल्यावर 2 टाइम्स λ येणार म्हणजे λ2, 3 टाइम्स λ येणार म्हणजे 3 वेव्हलेन्स येणार. अशा पद्धतीनं त्याने एक्सप्लेनेशन केलेलं आहे. आणि मग ते कसं दिलेलं आहे पहा. नाऊ सी, सिमिलर टू स्टँडिंग वेव्स लेंथ ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हॅज टू बी अन इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ इट्स वेव्हलेंथ. जसं आता मी म्हटलं की λ1 म्हटलं फर्स्ट ऑर्बिट म्हटलं की 1 λ कंप्लीट होणार, सेकंड ऑर्बिट म्हटलं की 2 λ कंप्लीट होणार, थर्ड ऑर्बिट म्हटलं की 3 λ. म्हणजे काय, लेंथ ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 1 डी ब्रॉग्ली वेव्हलेंथ, दॅट इज λ1 ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दॅट ऑर्बिट. सिमिलरली फॉर 2 ऑर्बिट्स 2 λ. अँड नाऊ सी हिअर वी हॅव गिवन वन फिगर दॅट इज फॉर 4th ऑर्बिट, दॅट इज डी ब्रॉग्ली वेव्हलेंथ इज शोन ॲज 4 टाइम्स λ. म्हणजे पहा, ह्या पॉईंटपासून सुरू केलं तुम्ही, इथं एक वेव्ह कंप्लीट झाली, इथं 2, इथं 3 आणि इथं 4. म्हणजे असा इलेक्ट्रॉन असा मूव्ह होत जाणार आहे आणि बरोबर त्या ठिकाणी तो फिरत असताना, आता हा हे सर्कल आहे कारण इलेक्ट्रॉन सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व होतो, म्हणजे त्याची रेडियस जी असणार आहे ती r जर घेतली आपण तर त्याचा हा सर्कम्फरन्स आहे. आणि इथं वेव्हलेंथ किती कंप्लीट झालेल्या आहेत, 4th ऑर्बिट म्हणून 4 वेव्हलेंथ झाल्या. फर्स्ट ऑर्बिट असेल तर 1 होणार, सेकंडला 2 होणार, थर्डला 3 होणार. अशा पद्धतीनं हे 4th ऑर्बिट घेतलेले आहेत. मग आता याचं आपण मॅथमॅटिकल फॉर्ममध्ये बघूयात. पहा की 2πrn म्हणजे जेवढं ऑर्बिट असेल n इज इक्वल्स टू n टाइम्स λ n. मग n ची व्हॅल्यू 1 घेतली आपण, 2 घेतली, 3 घेतली, डॅश 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 जेवढे ऑर्बिट्स असतील तेवढी. म्हणजेच ह्याच्यावरून λn ची व्हॅल्यू काय येणार, 2πrn/n. 2πr का घेतलेला आहे लक्षात आलं, का घेतलेला आहे, सर्कम्फरन्स. आणि n म्हणजे नंबर ऑफ ऑर्बिट. म्हणजे इथं 1 घेतला तर फक्त λ1 येणार, 2 घेतला तर 2 λ2, 3 घेतला तर 3 λ3. अशा पद्धतीनं आता दाखवलेली फिगर काय येणार आहे, 4 λ4. हे सपोज दिस इज इक्वेशन 1. नाऊ सी, द डी ब्रॉग्ली वेव्हलेंथ इज रिलेटेड टू द लिनियर मोमेंटम. आता लिनियर मोमेंटम म्हणजे काय, तर मोमेंटम मीन्स व्हॉट, प्रॉडक्ट ऑफ सिंपल मास अँड व्हेलॉसिटी. इट इज डिनोटेड बाय p. नाऊ सी, इफ इन nth ऑर्बिट द मोमेंटम विल बी λ and that λ will be h/p according to D Broglie. that is h is Planck's constant, म्हणजे क्वांटम थेअरी वापरलेली आहे त्यामुळे तो h नेहमी येतो इथं लक्षात ठेवा. आणि डिवायडेड बाय p म्हणजे मास इंटू व्हेलॉसिटी. प्रत्येक ऑर्बिटची व्हेलॉसिटी वेगळी असणार, मास सेम असणार, व्हेलॉसिटी मात्र वेगळी असणार. आपण पाहिलेलं आहे की व्हेलॉसिटी काय होत जाते, डिक्रीज होत जाते, बिकॉज व्हेलॉसिटी इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू n. जशी n ची व्हॅल्यू वाढत जाईल व्हेलॉसिटी कमी कमी होत जाणार आहे. म्हणजे फर्स्ट ऑर्बिटला सगळ्यात जास्त व्हेलॉसिटी असणार आहे आणि त्यात लॅम्बडाचा फॉर्म्युला आहे तो h/mv.
आता हे लॅम्बडाचे फॉर्म्युले व्यवस्थित लक्षात ठेवा, याच्यावरून आपल्याला एक्झाम्पल्स विचारली जातील. तर हे झालं सेकंड इक्वेशन. पहिलं इक्वेशन लॅम्बडा एन इज इक्वल्स टू 2πrn/n. सेकंड इक्वेशन लॅम्बडा एन इज इक्वल्स टू h/mvn. सेकंड postulate. Next, putting this equation in 1, we get the value. Now see, Pn is equals to लॅम्बडा n ची व्हॅल्यू टाकली आपण hn/2πrn. म्हणजे तिथलं तो व्हॅल्यूज व्यवस्थित लक्षात घ्या. एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन आहे की Pn साठी हा घेतला तर हा लॅम्बडा येईल, हा 2πrn खाली येईल आणि n वरती जाईल, म्हणजे hn/2πrn. हा झाला मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम. लक्षात ठेवा. आता दस अँग्युलर मोमेंटम. अँग्युलर मोमेंटम काय असतो, तर इट इज द प्रॉडक्ट ऑफ लिनियर मोमेंटम अँड रेडियस. म्हणजेच काय, mvr हा अँग्युलर मोमेंटम येतो. आपण रोटेशनल मोशनमध्ये पाहिलेलं आहे. म्हणून अँग्युलर मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिट फॉर Ln कॅन बी गिव्हन ॲज, लक्षात घ्या, Pn × Rn. Pn ची व्हॅल्यू काय, nh/2πrn आणि इंटू परत Rn येणार, म्हणजे Rn कट झाला, म्हणजेच इथं काय आलं फक्त nh/2π. सपोज दिस इज द फोर्थ इक्वेशन. अँड नाऊ रिमाइंड आवर सेकंड पॉस्ट्युलेट. व्हॉट इज आवर सेकंड पॉस्ट्युलेट? परत एकदा पहा, वाटल्यास बुकमध्ये पहा, आपण प्रिव्हियस लेक्चरला घेतलेलं आहे. काय होतं, तर सेकंड पॉस्ट्युलेट काय सांगितलेलं होतं आपण, अँग्युलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द अलाउड ऑर्बिट्स इज अन इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ h/2π, वेअर h इज प्लँक्स कॉन्स्टंट. आणि दस आपण हे सेकंड पॉस्ट्युलेट ऑफ बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल, त्यानंतर त्याचे तीन पॉस्ट्युलेट्स नंतर रेडियसचं इक्वेशन, आणि या लेक्चरमध्ये आपण एनर्जीचं इक्वेशन पाहिलं. एनर्जीच्या इक्वेशनवरून आपण त्यानंतर एक डायग्रॅम पाहिली. त्या डायग्रॅममध्ये आपल्याला काय होतं की वेगवेगळ्या ज्या सिरीज येतात त्या सिरीज एनर्जी लेवल्स किंवा ट्रान्झिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कसं होतं ते पाहिलं आपण. आणि लास्टली आता आपण 3 डेफिनेशन पाहिल्या, एक्सायटेशन एनर्जी, आयोनायझेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट. अँड then we have seen the Rydberg formula, that is to find the wavelength of a given spectral line. आणि लास्टली आपण आता पाहिलं लिमिटेशन्स ऑफ बोर्स मॉडेल. 3 लिमिटेशन्स होती. आणि शेवटी आपण पाहिलं की डी ब्रॉग्लीज एक्सप्लेनेशन टू वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तिथं 3-4 फॉर्म्युले आहेत आणि विच गिव्स द बोर्स सेकंड पॉस्ट्युलेट. होप यू ऑल गेट ऑल these points. So study well and do well. Thank you, students.